ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੀ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਕਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 50 MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, और हिस्टरी ऑफ इंडिया दी काफ़ी वीडियो जड़ियाँ ने अपलोड ने। सिलेबस जोड़ा है लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, एक दो टॉपिक ही बाकी ने उसके भी। सो हुण तक जिन्ने भी अपलोड वीडियो ने जी उन्होंने लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊगा। वीडियो के अंत भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, जिसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी तैयारी कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो। काफ़ी हैल्पफुल वीडियो ने, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ने। और हरेक वीडियो के विच इंपॉर्टेंट इस तरह 50+ जोड़े क्वेश्चन ने अपलोड किए हुए हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अज दा, भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है? तो इसका जोड़ा आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी आऊगा, बहुदल प्रणाली आपां नूं पता है। और दो तरह के दल ने जी, खेतरी दल और एक हैगे ने जी राष्ट्रीय दल। और एक दली जोड़ा है उस दे विच एक ही राजनीतिक दल जोड़ा उसकी व्यवस्था होंदी है, दूसरे दलों का निर्माण करने की आग्या नहीं होंदी। सो दूसरा है दो दली, जिथे दो दल मुख्य रूप दे विच हुंदे ने जी। और बहुदली दे विच जिथे 3 या 3 तो वध जिहड़े दल हुंदे ने उसनूं बहुदली प्रणाली कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, भारत विच जाति सब तो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। सो ये किसने कहा सी जी? तो ऑप्शन सी आंसर है जी जय प्रकाश नारायण जी दे ये शब्द ने जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, क्यूबा देशों में किस प्रकार वाली है? तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए जी, एक दली दल प्रणाली है। समाजवादी देश ने जी ये सारे। और इत्थे जिहड़ा है सामवादी दल कम्यूनिस्ट पार्टी है जी। सो इत्थे केवल जिहड़ा सामवादी दल नूं ही सरकारी जिहड़ी मानता प्राप्त है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड विच दो प्रमुख दल हैं। तो इसका जिहड़ा आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए है जी। सो मजदूर दल ते रूढ़ीवादी दल जी, ये दो प्रमुख दल ने इंग्लैंड दे विच। सो इंग्लैंड दे विच जिहड़ी है दो दली प्रणाली है जी। और इस तो इलावा अमरीका दे विच भी दो दली प्रणाली है जी। सो जिन्हां देशां दे विच दो महत्वपूर्ण दल हुंदे ने उसनूं दो दली प्रणाली कहा जाता है। पर इहदा मतलब ये नहीं कि उत्थे सिर्फ दो ही दल हुंदे ने। हुण जिवें इंग्लैंड है, इंग्लैंड दे विच आपां गल कीती कि दो महत्वपूर्ण दल ने, मजदूर दल लेबर पार्टी जिन्होंने आपां कहने, दूसरा रूढ़ीवादी कंजरवेटिव पार्टी जी। दो प्रमुख ने। पर इस तो इलावा जिहड़ा है उदारवादी या जिन्होंने आप कहने लिबरल पार्टी, और इस तो इलावा जिहड़ा कम्यूनिस्ट पार्टी भी उत्थे हैगी है। पर जिहड़े प्रमुख दल ने जिन्हां दी सरकार बनती है वो यही दो दल ने जी। बाकी की जिहड़ी मानता है वो ना मात्र है, लोकप्रियता ना मात्र है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, किहड़ा रूप दल प्रणाली का नहीं है? तो आप पढ़ लिया कि एक दली प्रणाली भी होंगी है, दो दली प्रणाली भी, बहुदली भी। पर इक्को विचारधारा ते आधारित जिहड़े कभी भी किसी देश के विच अलग अलग जिहड़ी दल प्रणाली नहीं होंदी, भी विचारधारा इक्को ही होवे और राजनीतिक दल अलग अलग होण। सो इसका आंसर डी आऊगा। सो जिहड़ा इक्को विचारधारा ते आधारित अनेका राजनीतिक दल प्रणाली की होंद जिहड़ी है वो दल प्रणाली का रूप नहीं है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, दो दल प्रणाली लई किहड़ी शर्त होनी जरूरी है? तो इसका जिहड़ा आंसर आऊगा जी ऑप्शन आऊगी इसकी डी जी। सो वख-वख विचारधारा ते आधारित दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की होंद जिहड़ी है वो दो दली प्रणाली दे लई बहुत जरूरी है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, बहुदल प्रणाली की मुख्य विशेषता की है? तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए, 3 या इस तो ज़्यादा राजनीतिक दल ने जिथे उसनूं जिहड़ा है बहुदल प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, किहड़े दल मनुखी अधिकारां, प्रतियोगी सिद्धांतां अते सब तो वध प्रतियोगी अर्थ व्यवस्था नूं अते राजनीतिक प्रतियोगिता नूं पहल दिंदे ने जी। तो इसका जिहड़ा आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी है जी, उदारवादी दल जी, लिबरल पार्टी जी। सो जिहड़ा है किस्मां दसियां गईयां ने दलों दियां, उस दे विच 4 प्रमुख ने जी, रूढ़ीवादी दल,
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੰਤਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਰਾਇਸ ਜੀ। ਸੋ ਬਰਾਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੰਤਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 28 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, A.O. ਹਿਊਮ, ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 12 ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਜਨਸੰਘ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਸੰਘ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 14 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਈ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1:2 ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 13 ਹਮਖਿਆਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NDA ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨਤ ਮਥਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 17 1957 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1962 ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜੀ। ਸੋ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀ 1962 ਦਾ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 106 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 32 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 8 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਕਿਸ ਨੇ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ VP ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ VP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ। 4 ਦਲਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ ਔਰ ਜਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 141 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 24, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਸਥਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 27% ਸਥਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? 27% ਸਥਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਦੋਂ ਪਈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਬੰਬਈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 12 ਅਗਸਤ 1993 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਜੀਤ ਦੇ 7 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 45 ਸੀਟਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 11 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, 1 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਰਦਨ ਹਲੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੁੜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ पार्टी ऑफ इंडिया M और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नैशनल पीपल पार्टी जो कि 6 जनवरी 1913 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 30 ਹੈ ਜੀ, 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, 37.4 ਜਿਹੜਾ % ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ NDA ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 353 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। UPA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 52 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 31, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1920 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਜੀ, 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ BJP ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਵੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਜੇ, ਬਟ BJP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 26 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਜੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 34, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2% ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6% ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਤੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਲ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਐਨਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ ਜੀ, 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦਸੰਬਰ 1988 ਜੀ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਿਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਣੇ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜੀ, 29 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਓ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ 29 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43,
ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ DMK ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1949 ਵਿੱਚ CN ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਵਿੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਨੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਕੜਗਮ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਠਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ ਜੀ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ NT ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 45 ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫਰਵਰੀ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ BJP ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 46 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੌੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜੀ 2 ਸਤੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਮੁੱਖ ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਤੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼, ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 48 ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਕਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1980, 1984, 1999 ਅਤੇ 91 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 1991 ਜੀ, ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ 1991 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਮੜੀ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ। 8ਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ 2011 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ।
ਔਰ 1998 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 50 MCQs ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।